जय जगन्नाथ पिला माने क्लास 3 रो पिला मानकु समस्तंकु स्वागत। पिला माने चलो तुम साहित्य बही थिबा गोटे प्रसंग आज पढ़िबा। तार ना कोन ना काहार केते गोड़, काहार केते गोड़ सेही प्रसंगटिकु पढ़िबा, भल से बुझिबा एवं अभ्यास कार्य करिबा पिला माने। देखो ना एठी कोन अछि विषयटीर नाम हला काहार केते गोड़। एठिरे कोन अछि ना बणर पाठशाला पाठ पढ़ा चली थाए। बाघ गुरुजी होई पाठ पढ़ाऊ थिबे। बण माने जंगल, जंगल रे पिला माने कोन चली जी ना पाठ पढ़ा चली छी। सेठारे के गुरुजी ना बाघ गुरुजी। जंगल रे केउ माने थिबे जीव जंतु ना बाघ, सिंह, हरिण, साप माने ए माने कोन जीव जंतु से माने थिबे। तांको भीतर किपरि पाठ पढ़ा चली छी एवं कोन कोन सबु आलोचना चली छी, कोन पाठ रे अछि चालो पिला माने हमें देखिबा एवं भल से बुझिबा पढ़िबा। देखो कोन कहि जी ना बाघ गुरुजी कोन कहउची ना पिला माने कहिलो देखी गोड़ हमर कोन उपकार करे। मांकड़ मांकड़ कोन कहउची ना गुरुजी, मांकड़ कहउची गुरुजी गोड़ रे गुरुजी गोड़ रे कोन करे ना गोड़ रे हमें चालू खेलू आउ दौड़ू। के कहउची मांकड़ कहउची गुरुजी गोड़ रे हमें चालू खेलू आउ दौड़ू। तापरे के कहउची साप, साप कोन कहउची ना मोर गोड़ नाही। साप कहउची मोर गोड़ नाही, मु छाती रे भरा देई जिबा आसिबा करे। पिला माने सापर गोड़ नाही, एथरे कोन जानलो सापर गोड़ नाही से किपरि चले ना तार छाती रे से भरा देई जिबा आसिबा करे। तापरे गुरुजी तांकर बाघ कोन कहउची ना हां साप परि मध्य जिया, माछ, गेंडा, जोकर भी गोड़ नाही। बुझिलो पिला माने कार ना जिया, माछ, गेंडा, जोको एमानकर मध्य गोड़ नाही। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट की अछि मयूर। मयूर कोन कहउची गुरुजी मोर जेमिति दुईटी गोड़ सबु पक्षींकर मध्य दुईटी लेखाए गोड़ अछि। के कहउची मयूर कहउची गुरुजी ना मोर जेमिति दुईटी गोड़ काहार मयूरर पक्षी। मयूर होजी कोन गोटिए पक्षी, से कहउची मोर दुईटी गोड़ आउ सबु पक्षींकर मध्य दुईटी लेखाए गोड़ अछि। हाँ हाँ मनीषर भी दुईटी गोड़। पिला माने एथरु कोन जानिलो ना पक्षी मानकर दुईटी लेखाए गोड़ आउ मनीष मानकर दुईटी लेखाए गोड़ बोली जानिलो। ना तमर विषय अछि ना काहार केते गोड़, काहार केउ जीव जंतुर केते गोड़ से विषय हम जानिबा। ना मनीषर भी दुईटी गोड़ अछि। भालू कोन कहउची पिला माने भालू कहउची किंतु मोर चारोटी गोड़। भालू रे केतोटी गोड़ चारोटी गोड़। सिंह, हरिण ओ ठेकुआ भाई मानकर भी चारोटी लेखाए गोड़ अछि। मांकड़ कोन कहउची मोर भी मध्य चारोटी गोड़, मु मो आग दुई गोड़ को हाथ परि काम करे। से कोन करे मांकड़ तार आग गोड़ को हाथ परि काम रे लगाए। चारोटी गोड़रू आउ जो अछि तार आग गोड़ दुईटी, से आग गोड़ दुईटी से कोन करे मांकड़ जो हाथ परि से काम करे। आ पछ गोड़ दुईटी तार लंबा थिबारु से डेइमारु साहाय्य करे। ए डाळ से डाळ रे डेइबाकु से साहाय्य करे। हाथी कोन कहउजी मोर पांचटा गोड़ बोली भाबुछ की ना ना मोर भी चारोटी गोड़ गोटिए लंबा सुंढ अछि। हाथी कोन कहउजी पिला माने हाथीर मध्य चारोटी गोड़ एवं गोटिए सुंढ अछि। बाघ, बाघ कोन कहउजी अच्छा पिला माने कहिलो
ମଶା ଓ ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ନା ବାଘ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ନା ମଶା ଆଉ ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ମଶା ମାଛିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଜାପତି କହୁଛି କ'ଣ? ନା ମଶା ମାଛିଙ୍କର 6ଟି ଗୋଡ଼। ମଶା ମାଛିଙ୍କର 6ଟି ଗୋଡ଼। ମୋର ବି 6ଟି ଗୋଡ଼। ପ୍ରଜାପତି କହୁଛି। ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଅଁର, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଅଁର ମହୁମାଛିର ବି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ବାଘ କହୁଛି ଆରେ ବା, ଏଥର କହିଲ କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି? ବାଘ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ନା କାହାର 8ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହୁଛି ମୋର ପରା 8ଟି ଗୋଡ଼। କାହାର? ବୁଢ଼ିଆଣୀର 8ଟି ଗୋଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ସାର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼। ଆମେ ଜାଲ ବୁଣି ସେଥିରେ ରହୁ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହୁଛି ଆମର କ'ଣ? ମାଙ୍କଡ଼ା। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କହୁଛି ମୋର 8ଟି ଗୋଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ାର ମଧ୍ୟ 8ଟି ଗୋଡ଼। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଆମେ ଜାଲ ବୁଣିକି ରହୁ। ବାଘ କ'ଣ କହୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଛ କି ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି ତାର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କୀଟ ଅଛି ତାର 30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। କିଏ ସିଏ? ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କୀଟର ନାମ ହେଲା ବିଛା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବିଛା। ବିଛାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ନା 30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ତୁମେ ମାନେ କିଏ ବିଛା ଦେଖିଛ କି ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ବିଛା। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। କାଉ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଓ ଓଦା ଜାଗାରେ ରହେ। ବିଛା, କଣ୍ଟିଆ ବିଛାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? କାଉ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ କେଉଁଠାରେ? ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାରେ ସିଏ ରହେ। ଗଛର ଛାଲି ଭିତରେ ଆଉ ଓଦା ଘାସ ପତ୍ର ତଳେ କଣ୍ଟିଆ ବିଛା ରହେ। ବାଘ କହୁଛି ଆରେ ବା, ତୁମେ ମାନେ ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବଣରେ ଯୋଉ ପାଠଶାଳା ଚାଲିଥିଲା, ବାଘ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କାହାର କେତେ ଗୋଡ଼ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ମଣିଷ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିଲ। ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବା କେତୋଟି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। 1 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଘରେ ଦେଖିଥିବା କେତୋଟି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କୁହ। ପିଲାମାନେ ତମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଛ ଦେଖି କହିଲ? ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁ ମାନଙ୍କର 4ଟି ଗୋଡ଼? ନା ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପଶୁ। ସେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିବ। ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ନା ପଶୁମାନଙ୍କର ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନେ ହେଲେ କ'ଣ? ପଶୁ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ? କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ପାରା ଏମାନେ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ। ଗାଈର ହେଲା 4ଟି ଗୋଡ଼, କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼, ବିଲେଇର 4ଟି ଗୋଡ଼, କୁକୁଡ଼ାର 2ଟି ଗୋଡ଼, ପାରାର 2ଟି ଗୋଡ଼। ସେ କହିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ କାହାର କେତେ ଗୋଡ଼ ଲେଖିବ ବୋଲି କହିଛି। ଜାଣିଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଯଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? 3 ନମ୍ବର କହିଛି ସାପର ଗୋଡ଼ ଅଛି କି? ସେ କିପରି ଚାଲେ? 4 ନମ୍ବର ତୁମେ ପାଦରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ? 5 ନମ୍ବର 10ଟା ଗୋଡ଼ ଥିବା ଜୀବ ଦେଖିଛ କି? ସେ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ,
ନା ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଖୋଜିବା ସହଜ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ପଳାଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ନା ଅନ୍ୟ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତେ କି ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର, ସାପର ଗୋଡ଼ ଅଛି କି ସେ କିପରି ଚାଲେ? ନା ସାପର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପାଠରେ। ନା ସାପର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ନିଜ ପେଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମିରେ ଘଷି ହୋଇ ବା ସରସର ହୋଇ ଚାଲେ ପିଲାମାନେ ସାପ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମେ ପାଦରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପାଦରେ ମଇଳା ଏବଂ ମାଟି ଲାଗିବ, କଣ୍ଟା କାଚ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ି ଫୁଟି ପାଦ କଟି ଯାଇପାରେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ଥିବା କାହିଁ ଦେଖିଛ କି ସେ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ହଁ ବେଙ୍ଗର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ଉଭୟ ପାଣିରେ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଭୂଇଁରେ, ସେ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ବେଙ୍ଗ ହେଲା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଉଭୟ ସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଜଳରେ ରହେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିଛି? ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ବା କୀଟପତଙ୍ଗର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦିଅ, ତାର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା କୀଟପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାପତି କରିପାର ତମେ, ପଶୁମାନଙ୍କର ବି କାଉ, ପାରା, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଠି କରିବ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଆସ ଭାବିବା ଓ ଲେଖିବା। ଆସ ଭାବିବା ଓ ଲେଖିବା। ଝିଣ୍ଟିକାଟିଏ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଖେଳୁଥାଏ, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଝିଣ୍ଟିକା ତାକୁ ଡାକିଲା, ତାହେଲେ ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବେ? ଆସ ଭାବିବା ଓ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ନା ଏଠି କ'ଣ ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି 4ଟି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା? ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଟେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୃତୀୟରେ, ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖାହେଲେ, ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, ଚତୁର୍ଥରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଲେ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ କଥା ହେଲେ? ଝିଣ୍ଟିକା ଭାଇ ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଖେଳୁଛ? ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଝିଣ୍ଟିକା କହୁଛି, ଆରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାନୀ, ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ମଜା କରିବାର ସମୟ, କାମ କରିବାକୁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଏବେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାନି ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ଖାଇବା? ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଚତୁର୍ଥରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଝିଣ୍ଟିକା? ନା ମୁଁ ସେସବୁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଏବେ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ, ଝିଣ୍ଟିକା କହୁଛି। ସିଏ ଅଳସୁଆ ଝିଣ୍ଟିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ନା ବଣରେ ରହୁଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ। ବାଘ, ସିଂହ, ହରିଣ, ଠେକୁଆ। ଦେଖ ପଶୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଠି। ନା ବାଘ, ସିଂହ ଲେଖିବ, ହରିଣ କିମ୍ବା ଠେକୁଆ, ଠେକୁଆ। ଅଲଗା ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ମୟୂର, ମୟୂର ଦେଖିଲ। ଆଉ କ'ଣ? କୁକୁଡ଼ା, ସେ କହିଛି ବଣରେ ରହୁଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ। ବଣ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୟୂର, କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ କ'ଣ? ନା ବଗ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ରହେ। ହେଲା, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? 3 ନମ୍ବର, ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ 2ଟି ଗୋଡ଼,
ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ 2ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର କାହାର, 4ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର, 6ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର, 8ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର, 10ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଲେଖିବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୋଡ଼ ନଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କିଏ? କେଞ୍ଚୁଆ, ସାପ, ଜୋକ, ମାଛ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖ କହିଛି 2ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର? ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର। ଶୁଆ, ପାରା, କୁକୁଡ଼ା, ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କର କଣ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। 4ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ପିଲାମାନେ? ପଶୁ ମାନଙ୍କର 4ଟି ଗୋଡ଼, ଗାଈ, ବଳଦ, ଛେଳି, କୁକୁର, ବାଘ, ସିଂହ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଏମାନଙ୍କର କଣ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି କଣ 6ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ମାଛି, ମହୁମାଛି, ପ୍ରଜାପତି ଏମାନଙ୍କର କଣ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼। 8ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର? ବୁଢିଆଣୀ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ଓଠ ମାଳିଆ। ଆଉ କଣ ନା 10ଟି ଗୋଡ଼ କାହାର ଅଛି? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର କଣ 10ଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। 10ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ କିଏ? ଶଙ୍ଖେଇ, କାନ କୁତୁକୁତୁ, ବାଘୁଆ, ଶଙ୍ଖେଇ। ଆଉ ବିଛାର ମଧ୍ୟ, କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ମଧ୍ୟ 10ରୁ ଅଧିକ ଗୋଡ଼ ପିଲାମାନେ 30ରୁ 382 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ବହିରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା, ଆମେ ଆମ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ଯେପରି ନିୟମିତ ନଖ କାଟିବା। ପାଦର ଯତ୍ନ ଆଉ କିପରି ନେବ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମେ ଆମ ପାଦର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା? ନିୟମିତ ନଖ କାଟିବା। ଆଉ କଣ? ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ଲିପର କିମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା। ଧୂଳି ମାଟିରେ ଖେଳିବା ପରେ ପାଦକୁ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇବା। ପାଦକୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିବା। ଏମିତି ପାଦର ଯତ୍ନ ନେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିବି ଦେଖ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଏଟାକୁ କଣ କରିବ? ପଢିବ। ହାତୀଟିଏ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା, ସେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମୂଷାଟିଏ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହାତୀ ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟାଟିକୁ କାଢିଦେଲା। ହାତୀ ଖୁସି ହୋଇ ମୂଷାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ଏଠି ତମେ ପଢିବ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ନା ଗାଈ କେମିତି କରେ? ଛେଳି, କୋଇଲି, କାଉ, କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ତାର ସ୍ୱର? ନା ଗାଈ କେମିତି କରେ? ହମା। ଗାଈ ତାର ଗାର ଟାଣିବା ହମା ହମା। ଛେଳି କେମିତି କରେ? ମେ ମେ। କୋଇଲି କେମିତି କରେ? କୁହୁ କୁହୁ। କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ ସରାగే ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ। କିଏ? କୋଇଲି। କାଉ କେମିତି କରେ? କା କା କରି ନିଦରୁ ଉଠାଏ କାଉ। କୁକୁଡ଼ା କେମିତି କରେ? କୁକୁଡ଼ୁକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କଣ କହିଛି? ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼, ପଢ ଓ ଲେଖ। ଯେପରି ଆତ, ସେପରି ଏଠି ସାରଣୀରେ ଅକ୍ଷର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର ନେଇଛି, ସେ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ। କଣ ହବ? ନୌକା ହବ। ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୌକା ହବ, କାମ ହବ, ଆମ, କୋମଳ, ନିମ, କାଳ, କାକା, ଚିଲ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା, 2 କୋଠରୀରୁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଜିଆ, କୁକୁର, ଗଛ ଡାଳ, ବର୍ଷା। ଏଇ କୋଠରୀରୁ ନେଇକି ତମେ କଣ କରିବ? ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବ। ଯେପରି ଗଛ ଡାଳରେ କାଉଟିଏ ରାବୁଛି। ଏଇଟା ଗଛ ଡାଳ, ଏଇଟା କଣ? କାଉ ଅଛି। এই 2ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କଣ କଲ? 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ପିଲାମାନେ। କେମିତି? ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ। ନା ଜିଆ ମାଟି ଭିତରେ ରହେ, କୁକୁର ଆମ ଘର ଜଗିଥାଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମିଯାଏ, କାଉଟି ଘର ଉପରେ ବସିଛି। ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଛି 3 ନମ୍ବର, ତଳେ ଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଜିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା, ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ତାକୁ କଣ କରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ? ନା ଜିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ?
ଜିଆ କାହିଁକି ବାହାରିଲା ଜିଆ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ କୁକୁରର 4ଟି ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି କୁକୁରର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଥୀ ବିନ୍ଦୁ ବିଛା ଥିଲା ବିଞ୍ଝା ଥିଲା ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଥୀ କିଏ ଥିଲା ଏଠି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିଛା ହବ ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିଞ୍ଝା ନାହିଁ ଏଠି ବିଛା ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଥୀ ବିଛା ଥିଲା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଥୀ କିଏ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ ଏମିତି। ଏ ଯେ ଏଠି ଦେଇଛି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ ବିଛା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ବିଛା ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ହଁ ଏତିକି ଥିଲା ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ବୁଝିବ କାହାର କେତେ ଗୋଡ଼ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ପିଲାମାନେ।